आपण स्वामी मुख्य परिचालक आपण मुख्य परिचालिका ना कोन परिचालिका ठीक आपण मन मन मुख्य परिचालक मैं तो मैडम आपण जने कर्मचारी मु जने कर्मचारी आपण नाचले घर पैसा नहीं मु नाचले घर पैसा नहीं आपण कोन मते भाषा भाषा एमती दुनिया कथा कहते बेसंस्कारी कुसंस्कारी मंच को जदि कौन दिन मद पी मु चढ़ी मुझे माँ राणा पकई कह मो कला हरण हो रास्तार गाड़ी फाड़ी चढ़ी जाऊ मरीजी मालिक सारे मत से कथा करदे फोन मुझे कथा से मत कहले लाउड स्पीकर देकी कथा मत बाहर को जावाक देले ना मालिक सर मुझे कौन कथा पर्सनाली मोर कौन जन घटना कौन होती कथा हो पूरा फायर होगी से भिडियो आप देखिए आगे कहले आगु आगु देव जयंती तुम भूल नुहे मुझे आगे हबन मुझे रूम को आसी मालिक को कांदी कांदी फोन कली बाबू एमती घटना मुझे रही पारि परिस्थिति बाबू कहले बुझुची बुझुची कहते से बाबू मत तू बोली पदे कहना बुझुची से एमती कहते छाड़ तुम कलाकार कलाकार भितर 15 जन कलाकार चली पारे ना मु पुणी मालिक तुम यात्रा करी यात्रा कंट्रोवर्सी थमी जाइथिला बहुत खुशी लगे बेले बेले आम यात्रा हूँ ओडियाणी बोहू यात्रा गोटे मान अच्छी सम्मान अच्छी यात्रा हूँ ओडियार सर्वश्रेष्ठ कला संस्कृति को बजाय रखी यात्रा तो आज कंट्रोवर्सी विवाद को मुझे भी आसिया चाह नी बहुत खुशी लगे तो बद थमी जाता तो बद आरंभ है बद भितर छंदी मु छंदी थिवा लोक सस्मिता भूया ओरफ नमिता मैडम मनोज कुमार भूया ओरफ मुना भाई एवं पार्टी कैशियर नब भाई मत मो मान सम्मान हानि कर हाथ लगे आ सबू कथा मु समस्त मीडिया रे बाइट दे दी कथा मत मो सम्मान दरकार रात्रि कौन घटी भाई देखु मो पाखे कॉल डाटा अच्छी 11:27 से मत फोन करते 11:30 मो पाक गाड़ी लगी 27 मिनट से मत फोन करते मुझे ड्रेस पिंधि फोन रिसीव कर कारण वाशरूम जाकि ड्रेस पिंधि उठी 10:30 पाखापाखि उठी गाड़ी आस पुणी शो पड़ी कारण फास्ट नाइट ड्रामा समस्त बाधा मो देह भी भल ना थंडा मेडिसिन खाई निद निद लगता है गड़ू था उठू था से फोन कले मुझे वाशरूम गली वाशरूम आसिक ड्रेसटा पिंधे देखिली फोन कर नब भाई नंबर मो पाखे सेव नाला लिखाई नब भाई स्वप्न से ट्रू कल आसता देखिली मुझे हाँ कल करते बोधे गाड़ी 11:30 गाड़ी आसला गाड़ी हर्न मारा एति हर्न मारे मुझे हाँ जाऊ गाड़ी मैं छाड़ी पड़ेगा कहीं छाड़ी पड़ेगा प्रथम काम पर मतलब नहीं गलानी से कौन म्यूजिक स्टाफ जी 4 2 6 पछपट जी सीट था आगे जी सीट था गोटे सीट तो फाँका था फाँका सीट गोटे म्यूजिक स्टाफ गले आम जी से फ्लाट जो मैंने रोती से दिन खरा बेले गाड़ी आसला तले से हर्न मारदेला पड़ेगा हाँ पड़ेगा रूममेट जो फोन कले खावा आनलेनी सी खावाटा नहीं पड़े आसा मो खाया आसला 5 किलोमीटर रूम केमी जी आज्ञा गोटे उपस्थापक रूमटा कम बाट रूम देते चल चली आसी पार ना एत बाट रूम देवे आलिगेसन मो आनी और मुझे पहुँचली 5 किलोमीटर रूम देते पुणी आउ थे गाड़ी आसला लेट ऑब्वियसली 20 मिनट हो ना से जा पहुँचू पहुँचू मेकअप हो ड्रेस पिंधा कैसेर आसी मो कलर धोले भाषा भाषा लगे गाड़ी बुलच कले किसी कथा ना गोटे मैनेजर थे राजा भाई सी भल मत कहले प्रथम मंच चढ़ा दिंतु ना मंच चढ़ली मो कम जो समय वंदना पर आज्ञा कैशियर नब भाई भाषा भाषा लगे एम दात रगड़ी मद भी पिता मुझे मंच पर वंदना पर मंच को चढ़िया मो उपस्थापक काम वंदना पर ही उपस्थापक मंच को चढ़ी 1.5 मास भर कौन दिन फेल करना आलिगेसन आनी मद पी मुझे फेल कर फास्ट नाइट पीती बहुत थर पीछे आपण से कलाकार मान पचारे को एंकर जीना मैडम को पचारे के मिसबिहेव मद पी शोई पड़ती से कथा कहनी मो कहता आप मद पीले ठीक अच्छे बाधा अच्छे मद पीले मत मद पी भाषा भाषा कह किए माँ कौन मो माँ माँ आप हाँ भाषा भाषा कहले कमेंट मारे मत कि खराब लगे बहुत मुझे 30 सेकंड जेहेतु मोर लेट थी मोर भूल से मुझे कहूँ ना जाऊँ तौक ठीक अच्छे मुझे कहली भाषा कहले मुझे सही पलि आस मीटिंग है पूरा आर्गु करते मुनि आस गले मीटिंग एमती कहले मुझे ध्यान देली मोर नाटक पार्ट भी ना गाड़ी गुलज खाई रूम जाए शोई पड़े मीटिंग है आसबे मीटिंग है मुझे पहुँचली मीटिंग हम बोली 5 किलोमीटर बस नाटक रोल ना मुना भाई कहते कलर धरला पर अपन स्टेज को चढ़िले आज्ञा चढ़ला पर से ओले आसिला पर कहले मीटिंग होबो बोली ना तापर अधार मन मेलोडी अधा जाइते मुना भाई आसी कहले मीटिंग हो अरे मीटिंग होबो बोली कि मोर से अनेक बसी राति सारा पार ना हंत सन्त भी छटपट भी ना नहीं मु रूम जाई सोईबिनी सोईथिले आपण फोन कले मु ठीक आसी
ଆପଣ ଆମେ କଣ ତମର ଏଠି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ତମ ପାଇଁ କିଏ କହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେଠି ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ମୋର କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବସିଥାନ୍ତେ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ରଖୁଥିଲେ ଓ ମତେ ଧକ୍କା ମାରିକି ଇନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧକ୍କା ମାରିବା ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଟିଂ ସାମ୍ନାରେ ଡାକରା ହେଲା ମିଟିଂ କୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ହଁ ସେଠି ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା କେବଳ ମୋରି କଥା ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା ମତେ ଧକ୍କା ମାରି ଦୁନିଆ କଥା କହି ସବୁ ମାନେ କଣ ନମିତା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣ ନାଚିଲେ ଘରୁ ପଇସା ନେବି ମୁଁ ନାଚିଲେ ଘରୁ ପଇସା ନେବି ଆପଣ କଣ ମତେ ଭାଷା ଏମିତି ଦୁନିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ବେସଂସ୍କାରୀ କୁସଂସ୍କାରୀ ମୁଁ କୁସଂସ୍କାରୀ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ପରିଚାଳନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଯେତେ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନାର ହିଁ ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ମତେ କେବେ ବି ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଦେବ କଣ ହେଇଛି ଦେବ ତମର କଣ ହେଇଛି ବାପା କଣ ଘଟଣା କଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସେଠି ସେଇ ଷ୍ଟେଜଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସିଏ ଲୋକ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ନମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ରୋଲଟା କୋଉଠି ଆସିଲା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଥିଲେ କାହିଁ ସେଠି ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମାସ୍ ମିଟିଂରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ନଥିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହିରୋ ନଥିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କମେଡିଆନ ନଥିଲେ ସେଠି ଆପଣ ସେଠି ବସିକି କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ନା କଣ ପରିଚାଳିକା ଠିକ ଆପଣ ମନେ ମନେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ଆଉ ଆପଣ ମତେ କିଏ ମାନେ ଭାଷା କହିକି କୁସଂସ୍କାରୀ ବେସଂସ୍କାରୀ ମାରିବି ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ନମିତା ସେଇ ମ୍ୟାଡାମ କଥା ତ ଜୋରରେ କହୁଛି ଚିଲଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ତ ତାଙ୍କର କହୁଛି କଣ ରୋଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତ କିଛି ରୋଲ ନଥିଲା ଭାବୁଛୁ କଣ କିଛି ସେ କାହିଁକି ସେ କଣ ପାଇଁ ମତେ 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 ଏମିତି କହିବାର ମାନେଟା କଣ ଠିକ ଅଛି ଏକୁଟିଆ ମାରିଲନି ମତେ ଯଦି ମୋ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଏକୁଟିଆ ରୁମରେ ଆସି ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମାଇଲା ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇଟେ ମାରିଦେଲେ ନା ସେମିତି କେବେ ହେଇନି ମୁଁ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାର୍ଟିରେ କାମ କଲାଣି କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ମୋର ସେମିତି କେବେ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ କୋଉଠି ଫେଲ କରିନାହିଁ ରଙ୍ଗମହଲ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆଙ୍କରିଂ କରିଛି ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆପଣ ଡାଟା ନେବେ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ କୋଉଠି ଫେଲ କରିନାହିଁ କୌଣସି ଦିନ ବି ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଡକା ହେଲା ମିଟିଂରେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସେଠି ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଥିଲେ ନମିତା ବା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ସବୁ କଳାକାର ବି ଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍ ମିଟିଂ ରାତିରେ ସକାଳେ ମିଟିଂ ମିଟିଂ ହେଲା ମାସ୍ ମିଟିଂରେ 50-60 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଲେବର ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଧକ୍କା ମାରିବା ମାଡ ମାରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ କଣ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ ବାହାରିଲେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନବ ଭାଇ ଉଠିଲେ ତୋର ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଏମିତି ଏସା ତେସା ହାତ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇକି ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛି ନା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇସାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବିନି ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି ବସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସହ କଥା ହଉଛି ଆପଣ କିଏ ଆପଣ କ୍ୟାସିୟର ଆପଣ ଭାବିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ନା କଣ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ପୁରା ସେତେବେଳେ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ଆମେ ଏପଟେ ଏମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିଛି ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରନ୍ତୁ ନମିତା ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଦୁନିଆ କଥା କହିଗଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତ ମାରିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କହିଲେ ମାଇଲେ କଣ କରିବି ମାଇଲେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ରହିବିନି ଏଇ କଥା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ରହିବି ଏବେ ଯା ନହେଲେ ଗୋଡ ହାତ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ବିଦା କରିଦବୁ କଥା କିଏ କହିଲେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟର ନବ ଭାଇ ଏବଂ ନମିତା ବା 3 ଜଣ ଏବେ ଯା ମାନେ ଏମିତି ନମିତା ପାଖର ତୁ ପାଟିରୁ ଏବେ ବାହାର ତ ନହେଲେ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦବୁ କହିବୁ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପାଟିରୁ ମାଡ ଖାଇକି ଆଇଛି ଆପଣ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ କିଏ ଆପଣ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ଜଏନ କରନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଜଏନ କରନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କାହାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ସେଠି କଥା ହବାକୁ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ଫୋନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି ସେଠି ସେଠୁ ସେ ମତେ କହିଲେ ଏଇଠି ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦେଇକି କଥା ହବ ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ମାଲିକ ସହିତ ମୁଁ କଣ କଥା ହେବି ପର୍ସନାଲି ମୋର ତାଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇବି ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଛି ଏଇଠି କଥା ହବ ପୁରା ଫାୟାର ହେଇକି ସେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆগে କହିଲେ ଏମିତି ଆଗରୁ ଦେବ ଯେମିତି ଭୁଲ ନୁହେଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହବନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଆସି ମାଲିକଙ୍କୁ କାନ୍ଦି ଫୋନ କଲି ବାବୁ ଏମିତି ଘଟଣା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି କହିଛନ୍ତି ସେ ବାବୁ ମତେ ତୁ ବୋଲି ପଦେ କହ ଆଉ ବୁଝୁଛି ସେମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଛାଡ ତମ କଳାକାର ଭିତରେ 15 ଜଣ କଳାକାର ଚଳିପାରିବେ ନା ମୁଁ କଣ ଯାଇକି ମାଲିକ ତମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବି ତମ ଭିତରେ ନିଜେ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ କରିବ ନା ଆଉ ହଉ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏତିକି କଥା କହିଲେ କଳାକାର ସଂଘକୁ ଜଣେଇଲି ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଜଣେଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଲିଖିତ ଆଗେ ଜଣେ ଖାଲି ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ମତେ ସେ ମିଟିଂ ସରିଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ହେ ଆଜି ଲୋକ ଲଗେଇ ଗୋଡ ହାତ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହିଲେ କି ଲୋକ ଲଗେଇ ଗୋଡ ହାତ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଦିନ ସେ ରଙ୍ଗମହଲ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ କଣ ଗୁଡାଏ ଆର୍ଗୁ କରୁଥିଲେ ଜିନା ଆପା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ କୋଉଠି ମଦ ପିଇକି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନଥିଲି ହଉ ଆପଣ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କହିବା କଥା
उपस्थापनार काम नुह जे कौन माने एमएलए आसतु एमपी आसतु कौन गेस्ट आर्टिस्ट आसतु आपण प्रथम कौन मीटिंग है उपस्थापक कहीं जो यात्रा उपस्थापक मंच जितेबाला माने थिएटर ओपन होला पर मु जीवी वंदना पर मु मंच चढ़ी आपण कौन मत जन आपन आम परिचालक परिचालक कौन मत फोन कर जन आगुरी आम मीटिंग अच्छे देव आस मुझे से थाए कमिटी मैंने मत रिक्वेस्ट करते कनसेप्ट दृष्टि जन दिए माने काम कर दिए से यहाँ तो मो काम नुह आगे एथिपाई आपण मो कलर धरवा आगू करेंगे कि आपणकर मु आपन गोटे मीटिंग फेल करदे आपण मीटिंग फेल करदे मु कौन आपण मीटिंग फेल कर मु कौन से माने आपण गाँ लोक जे आपण कमिटर मेंबर ना कौन मु आपण मीटिंग कली ना मु केमी जानी ए सब विषय ଏବେ ତ ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢୁନାହାନ୍ତି ମାଲିକ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ मते कहीं मते फोन करना कौन आसे ना ଆପଣ କିଛି ସମୟ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାପରେ ମାଲିକ ଆଉ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ मालिक तरफ कि कौन से कलाकार संघ तरफ मालिक संघ तरफ समस्त फोन जन मालिक जन कहीं मत फोन कर ना केवल मीडिया बाही मत बार बार फोन कर फोन करना ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେଟ କଣ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଖାଲି ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ ନା उपस्थापक अभिनेता अभिनय ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ना मु अभिनय करुच्ची सब छोट अल्प अल्प सीन करुच्ची कहीं ना सेठी मु कमिटमेंट कर जाइली सी मत माने मुझे एमती कहबी जानते से मत मुझे मोर अभिनय प्रथम गुरुत्व उपस्थापना पर उपस्थापना मु केवल करदे पलि आसी अल्प अल्प कथा कही पलि आसी सी कहले उपस्थापना तोर गुरुत्व अभिनय जहाँ मिल कर माने କିଏ କହିଲେ मोर भविष्य अच्छी माने मत कौन कहते आज्ञा उपस्थापक उपस्थापना आग अभिनय जहाँ मिल कर କହିଥିଲେ କଥା मुन्ना भाई परिचालक परिचालना टीम परिचालना जो मैंने दायित्व अच्छे से समस्त कहते ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବରିଷ୍ଠ ସିନିୟର कलाकार ମାନେ ଅଛି ଜୁନିୟର ମାନେ ମାନେ କଲକା କରୁଛନ୍ତି समस्ते सेमती नुहति आज्ञा समस्ते कहीं सेमती କିଛି मु कहा कथा कहबी केवल मुन्ना भाई नमिता महांत समस्त कथा कहीं कहबी से कलाकार भाई बहुत भल भल कलाकार सहित काम करी वरिष्ठ अभिनेता रंजी कुना वरिष्ठ अभिनेता अभिनेत्री मो बापा माँ भली माने मो गुरु आपी पंडा सार महोदय सह काम कर परिचालन काम कर रंगमल्ल 2 वर्ष कौन सी मत केवे भी किसी कही ना आप से सीनियर हाथ लगेदेवी ଝଗଡ଼ାପୁର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ठीक अच्छी खा भुंज गिर 3 प्रकार कथा अच्छी मु डायलॉग फेल कली भूल कली मत जब हाथ उठे एमती डायलॉग एमती नुह ढो कि जाबडा मारिकी डायलॉग एमती कहबी सेमती नुह कौन से डायलॉग एमती कहली खापचड़ा लगे सहीटा मत लगे निजर मो गुरु मत माइले कमटा शिखापी ए धक्का कौन से ना ना ए धक्का माड़ से नुह मु माड़ भी खाई कलाकार जो मैंने मते मते काम शिखापी चाहिए से गाड़ी करमती करू सेमती करू हाथ उठी बे बाबा या नुहरे या काम शिखाई से सब माड़ है गुरु माड़ ଝଗଡ଼ାପୁର ये सब है सम्मान है ଝଗଡ଼ାପୁର ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର झगड़ा पर ଝଗଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ बहुत भल संपर्क थिला संपर्क खराब है से जो दिन पार्टी रे मु आमर नाटक चली थाए हारिली केते मु जितली केते आम सार था बलिया सार मुझे जन के आसती कि आगे मुझे 10:30 आसी पहुँची 8:30 मोर क्लास थिला सार कहते नुआ सीन करी तो आराम से किसी ना आराम से एक कही मिछ कहबी मो जीवन के मिछ कह मुझे आसिली से कि सीन रिपीट है मो जार प्रश्न छिड़ा कर जाइए कौन सीन रिपीट है ना कौन बीजीएम चलती ना कि चलती बही सीन गढ़ुला ठीक अच्छे मुझे कहीकि आसी सार से मो पुराणा प्रयोजक ना नहीं कि दुनिया कथा कहबार अधिकार आप किए देला आप अलग प्रयोजक ना कहीं कहते मो सब प्रयोजक सामान सब मालिक सामान मो कोणार्क शिवानी तुलसी रंगमहल स्वर्णमहल स्वप्नमहल ए टू जेड जेतिकी भी जत्रा अनुष्ठान अच्छी छोट हो बड़ हो मालिक सब मालिक मालिक सम्मान्य सब मालिक मो भगवान କିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମାଲିକଙ୍କ ବିଷୟରେ नमिता बा कहले नमिता बा कहले हे सी पठे ये पठे मालिक ना धरी ତାଙ୍କର से हाँ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି मुझे कहीपरि आज्ञा मुझे कहीपरि तापर सी मालिक मालिक भी आम प्रोड्यूसर जी से फोन कले मत कौन देव घटना कौन सार को जन के आसी ना हो ना हुए 8:30 साढ़े 8 आसी पहुँच लगे तापर तो केवे भी किसी करनी मु जहाँ जहाँ कहूँ सत्य ही कहूँ तार सबुतक प्रमाण भी से सीसीटीवी ही अच्छी से सीसीटीवी फुटेज देखो ना एपर्तंत कहते मुझे फेल कर कौन दिन फेल कर सीसीटीवी फुटेज देखा फुटेज न देखी बहुत कथा कहते गोटे दिन छुट्टी थी से दिन मो मेडिकल देह खराब था कहीकि छुट्टी थी
ମୋ ମା ଫୋନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର କଥା କେମିତି କଣ ଥିଲା ଏବେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ସଂଘକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର, ମୋ ଦରମା ବହୁତ କମ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବଡ କଳାକାର, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ପିୟୁଷ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସାଲ୍ୟୁଟ ସେମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବଡ ବଡ କଳାକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ନେଇକି ଗୋଟେ ନାଟକର ଅଫ୍ ନ ନେଲେ ହବନି। ମୁଁ ଅଫ୍ ନେବି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବିନି। ଆମର ବୟସ ହେଲାଣି, ଆମେ କେତେ ଖଟିବୁ? ଜବରଦସ୍ତ ହଁ, ବଡ ବଡ କଳାକାର ଅଫ୍ ନଉଛନ୍ତି, ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ଅଫ୍ ଅଛି, ସବୁ ପାର୍ଟିର ଅଫ୍ ଅଛି। କିଏ କଥା କହିବେ ନଉଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପା ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ ନା, ଆମର ପରିବାର ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସଂଘକୁ ଜଣେଇଲେ, କଳାକାର ସଂଘ ଜଣେଇଲେ? ମୁଁ କଳାକାର ସଂଘକୁ ଜଣେଇଛି, ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ବାପି ପଣ୍ଡା ସାର୍ ମହୋଦୟ, ମୋ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ନନା କହିଲେ କଣ ମୁଁ ବାବା କଣ କରିବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ସମାଧାନ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କେସ୍ ହେଇଛି କିଛି ଆପଣ ସମାଧାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣ କେସ୍ ସମାଧାନ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କେସ୍ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମ୍ୟାଡମ। ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ 2 ଜଣ, ମତେ ମୋ ନ୍ୟାୟ ମତେ ମିଳିବା ଦରକାର, ମତେ ମୋ ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ କରିବି କଣ, ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି, ଏତିକି ହେଲା ମୋ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା ହେଇଛି, ଯୋଉ ନରୀନ ନାଙ୍କ କଥା, ସେ କହିଥିଲେ କି କଳାକାରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ବସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ। କଳାକାର ନିଜେ ହାତ ଉଠେଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇକି ନିଜ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହୁଛ, ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମାଲିକ ସଂଘ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ? ମାଲିକ ସଂଘ କୋଣାର୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାକୁନନା ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ। କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କେବଳ ଫୋନରେ ହିଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ବୁଝିବି ବାପା। ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲି ସେଦିନ ହିଁ ଜଣେଇଥିଲି, ତାପରେ କିଛି କଲ୍ ବି ଆସିଲାନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭରସା ରହୁଛି ମାଲିକ ସଂଘ ଉପରେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବେ ଉପରେ ବୋଲି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ସେମାନେ କଣ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଆପଣ ଏବେ କେମିତିକା ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପାର୍ଟି ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ବର୍ଷକୁ ଚୁକ୍ତି ଦେଲା ପଇସା ଆଣିବେ, ନା ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ, ନା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ 2 ଜଣଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ, କଣ ହବ, ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟିକି ଫେରିବି ନ ଫେରିବି, ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ମତେ ମୋ ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ କରିବି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସେମାନେ ମିଶିକି, ମାଲିକ ସଂଘ କଳାକାର ସଂଘ ମିଶିକି ନେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ କରିବି, ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ମୋ ଛୋଟ ପରିବାରଟା ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନଟେ, ମୋ ଦରମା ବହୁତ କମ, ମୁଁ କରିବି କଣ? ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତି ବୋଲି, ମଦ ପିଇକି ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କମିଟି ବାଲା, କଣ କହିବେ? ମଦ ପିଇକି ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢିଥିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ, ସାରଳା ମାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରେ, ମଞ୍ଚକୁ ମୋ ନିଜ ମା ଭଳି ଭାବେ। ମଞ୍ଚକୁ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ମଦ ପିଇକି ମୁଁ ଚଢିଥିବି, ମୁଁ ସେଇ ମାଙ୍କ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି, ମୋ କଳା ହରଣ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଫାଡି ଚଢିଯିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ତାପରେ ଅଧିକ କଥା କହିବିନି। ମୁଁ ମଦ ପିଏ କି କେବେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଚଢି ନାହିଁ, ମଦ ପିଇକି କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ନାହିଁ।